Hello friends, once again welcome to this our new video. So this is the video which is based on chapter states of matter, that is gaseous and liquid states. So this is one of the important topic from the 11th standard. In order to understand the one of the very important topic, that is solid state of the 12th. So that's why I will request all of you watch all the videos based on this topic very carefully, and don't forget to like and subscribe in order to watch the incoming videos. So we have studied the states of matter from school level. We know there are three states of matter, or almost all the matter of this universe exist into three states, and these are solid, liquid and gas. So that is what we have learned, that substances exist in one of the three main states of matter. The three distinct physical forms of a substance are solid, liquid and gas. So in this chapter we have to study the gaseous and liquid states. So we know that there are three states of matter, that is solid, liquid and gas. So let us consider the very simple example. Water, it exists in the form of ice, that is the solid state of water. Liquid water and the gaseous water or water vapors. So these are the three states of the water. So in this way almost all the matter exists into these three states, or these three states of matter are interconvertible. See, by exchange of heat as given below. So you know that these three states are interconvertible. So solid, when heated, it melts and get converted into liquid. Liquid on further heating it converts into gas. Similarly, by cooling, the gas is converted into liquid and liquid is converted into further solid after cooling. So in this way these interconversions are possible. Now see, we will discuss here in brief the differentiation between solid, liquid and gas with the help of these few points. See, so first one, microscopic view, mean atomic molecular separations. You see, that is what how the solid particles or the constituents in the solid state are arranged. So the distance, that is in angstrom unit, so mean separation approximately this is equal to 3 to 5 angstrom unit. Such a small space is there in between the molecules. Compared to liquid, the space is somewhat more, 3 to 10 angstrom unit, while in gaseous, so this space is always greater than 5 angstrom unit, like that. Then arrangement of the particles, atoms, molecules. Particles are tightly held and have regular arrangement of atoms, molecules. So that is what in solid state. So regular arrangement of the particles is there and particles are tightly held together. Particles are loosely packed compared to solid, and irregular arrangement of particles in case of liquid. Now see, while
particles are more loosely packed or highly irregular arrangement in case of the gaseous state. Then second point, movement of particles. Particles cannot move freely as they occupy fixed positions in case of solid. See, so in case of solid, particles cannot move freely as they occupy fixed positions. Then particles can move a small distance within the liquid, or in case of liquid, we know that in case of liquid, the particles or the molecules are mobile, and that's why particles can move a small distance within the liquid. Particles are in continuous random motion, that is, particles of the gas are continuously moves or in a continuous random motion. Then shape and volume, one of the important distinction point. We know that solid has definite shape and definite volume. Liquid molecules takes the shape of the container, or liquid takes the shape of the container and has definite volume. पहा, लिक्विडच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहित आहे निश्चित आकारमान असतं, परंतु आकार नसतो, आणि ज्या कंटेनरमध्ये लिक्विड आहे त्याचं ते आकार घेतो. देन टेक्स द शेप अँड द व्हॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. याच्यामध्ये आपण पाहिलं गॅसेसमध्ये, सो मॅटर नायदर हॅव डेफिनेट शेप नॉर व्हॉल्यूम. Then intermolecular space. So in case of solid, intermolecular space is very small. In liquids, moderate intermolecular space is there, and in case of gas, large intermolecular space is there. Then effect of small change in temperature. Volume change is small or negligible with the change in temperature or pressure. Effect of small change in temperature. So with respect to temperature, the negligible change is there in case of solids. Moderate effect on the volume change compared to solids in case of the liquids, but volume change is significantly high. Temperature effect, high effect of temperature is there on gases. Then last point, compression or expansion, practically non-compressible. पहा, सॉलिड्स आपण म्हणतो इनकॉम्प्रेसिबल किंवा नॉन कॉम्प्रेसिबल. लिक्विडच्या बाबतीत स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी इज देअर, बट गॅसेस आर हायली कॉम्प्रेसिबल. सो इन दिस वे the solids, liquids and gases can be separated from each other. Then see, so we have to study the very important aspect in this video, that is the intermolecular forces. पहा, परत मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, सर्व व्हिडिओ पहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक केल्यामुळे आम्हाला मोटिवेशन मिळतं नवीन व्हिडिओ तयार करण्याकरता. सुट्ट्यामध्ये आम्ही करूयात, आणि सबस्क्राईब कराल तर तुम्हाला पाहायला मिळतं व्हिडिओज. आणि म्हणून सो डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब अँड वॉच ऑल द व्हिडिओज केअरफुली. सो दिस इज अगेन द व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. आपण 12वीचं सॉलिड स्टेट हा चॅप्टर चालू केलेला आहे, आणि तो चॅप्टर समजावून घेण्यासाठी आपल्याला हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय आहेत हे आपल्याला समजावून घ्यावं लागतं. आणि म्हणून मी हा व्हिडिओ सुरुवातीला इथे टाकत आहे. तर आपण 12वीचं सॉलिड स्टेट पाहण्यापूर्वी ह्या चॅप्टरवरचे व्हिडिओज हे पाहिले पाहिजे, किंवा ह्या गोष्टी समजावून घेतल्या पाहिजे. पहा, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय आहे. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ सॉलिड्स, लक्ष द्या, इन केस ऑफ सॉलिड्स these intermolecular forces are very strong, and that's why solids have definite shape and definite volume. आणि मग हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय आहेत हे आपल्याला समजावून घ्यायचे. सो सी, the force of attraction as well as repulsion that exists between the constituent particles of substance are called intermolecular forces.
नाउ सी व्हॉट आर दिस इंटरमॉलिक्युलर. इंटरमॉलिक्युलरचा अर्थ काय होतो पहा. इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे दोन मॉलिक्युलच्या मध्ये असलेले फोर्सेस. पहा, विदिन द मॉलिक्युल नाही, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. दोन मॉलिक्युल्सच्या मध्ये कार्यरत असलेले फोर्सेस आहेत ते, यांना इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणतात. आणि हे काय आहे, आपण सिम्पली म्हणतो द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन which exists in the constituent particles of a substance, or the forces of attraction as well as repulsion that exists between the constituent particles of substance are called intermolecular forces. पहा, दोन मॉलिक्युलच्या मध्ये कार्यरत असलेलं हे बल आहे, फोर्स आहे. ओके, मग ते अट्रॅक्शन रिपल्शन दोन्ही मुळे असू शकतं. सो दॅट इज व्हॉट द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. सो सी, या इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसमुळं सॉलिड स्टेट जी आहे ही स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असल्यामुळं हार्ड आहे, आपण पाहतो. ओके, तर ते समजावून घेण्यासाठी सॉलिड स्टेटची रचना आपल्याला हे फोर्सेस व्यवस्थित समजावून घ्यावे लागतात. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसमध्ये पहा, मग द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मॅटर. पहा, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मॅटर. म्हणजे फोर्सेसची स्ट्रेंथ कशी आहे, आताच मी सांगितलं आहे की सॉलिड्समध्ये हे स्ट्रॉंग असतात कम्पेअर टू लिक्विड, परत गॅसमध्ये हे फार वीक असतात आहे. सो स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस डिसाइड द स्टेट ऑफ मॅटर. दिस फोर्सेस आर मच वीकर दॅन इंट्रामॉलिक्युलर फोर्सेस, दॅट इज द केमिकल बॉन्ड्स. दिस फोर्सेस आर ऑफ 5 टाइप्स. हियर आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस सॉलिडमध्ये स्ट्रॉंग असतात हे आपण पाहिलं, परंतु एक लक्षात घ्यायचं, दीज आर विकर दॅन द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. दीज आर विकर दॅन द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, सॉरी, इंट्रामॉलिक्युलर फोर्सेस. विकर दॅन द इंट्रामॉलिक्युलर. इंट्रा मीन्स पा विदिन द मॉलिक्युल. एखाद्या मॉलिक्युल्समध्ये जे फोर्सेस असतात त्यांच्यापेक्षा हे वीक असतात, इंटर आणि हे इंट्रा. आता मग इंट्रा म्हणजे कोणते, केमिकल बॉन्ड्स. So we have studied in nature of chemical bond. So there are various types of bonds are there. Ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, metallic bond. Okay, so these are the intramolecular forces. Covalent bond, ionic bond हे मॉलिक्यूल मध्ये असतात. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दोन मॉलिक्यूलच्या मध्ये है ना. विदिन द मॉलिक्यूल म्हणजे दोन ॲटम्सला बांधून ठेवणारे म्हणजे इंट्रामॉलिक्युलर. ओके, तर इंट्रामॉलिक्युलर म्हणजे केमिकल बॉन्ड्स, त्यांच्या तुलनेत हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वीक असतात. आपल्याला दोन्हीतला फरक लक्षात घ्यायचा आहे. सो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. यांच्या 5 टाइप्स आहेत. जशा आपण मॉलिक्युलरच्या मी तुम्हाला सांगितलं आहे, आयोनिक बॉन्ड असेल, कोव्हॅलंट बॉन्ड असेल, मेटॅलिक बॉन्ड असेल, कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड असेल. आपल्याला इथे इंटरमॉलिक्युलरच्या 5 टाईप समजावून घ्यायचे आहेत. पहा, मग ह्या कोणत्या आहेत पहा, याला फार महत्व आहे. डायपोल डायपोल इंट्रॅक्शन्स, आयॉन डायपोल इंट्रॅक्शन्स, डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंट्रॅक्शन्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस अँड हायड्रोजन बॉन्डिंग. So these are the 5 types of intermolecular forces. So in this video we will study first 2 dipole dipole interactions and ion dipole interactions. पहा, परत मी तुम्हाला सांगतोय की आपल्याला आता 11th ला एक्झाम नाही म्हणून आपण व्हिडिओ पाहायचे नाही आहेत किंवा अभ्यास करायचा नाही असं काही ठरू नका. 12वीचा बेस जो आहे आपल्याला व्यवस्थित जर समजावून घ्यायचा असेल तर ह्या गोष्टी शिकाव्या लागतात. मग आपल्याला तिथे वेळ मिळतो 12वीच्या गोष्टी शिकण्यासाठी आणि समजतात. तर पहा, या साध्या गोष्टी आहेत. डायपोल डायपोल इंट्रॅक्शन्स काय आहेत ते मी तुम्हाला आता सुरुवातीला सांगतो. डायपोल डायपोल इंट्रॅक्शन्स, ट्राय टू अंडरस्टँड. आता हे काय आहे पहा, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झिस्टिंग बिटवीन पोलार मॉलिक्युल्स आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंट्रॅक्शन्स. पहा, सो दिस इज नथिंग बट the force of attraction which is existing between the polar molecules are called dipole dipole interactions. आता पोलार मॉलिक्युल्स काय आहेत हे थोडंसं आपण पाहूयात. ओके, पहा, आता या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला इथं नोट्सच्या स्वरूपात व्यवस्थित दिलेल्या आहेत. परत मी सांगतोय, पोलार मॉलिक्युल्समध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झिस्ट करतं है ना,
त्याला डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन म्हणतात. आता पोलार मॉलिक्युल्स म्हणजे काय तर आपल्याला माहिती आहे, इन केस ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, पहा, इन केस ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, a covalent bond is formed by equal or mutual sharing of electrons between two atoms in a molecule. Covalent bond, that is the one type of intramolecular bonding. Okay, so जेव्हा केव्हा एखादा कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो तर इक्वली इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी शेअर होतात. दोन्ही ॲटम्स इक्वल इलेक्ट्रॉन शेअर करतात आणि त्यांच्यामध्ये एका इलेक्ट्रॉन पेअरमुळे एक बॉन्ड तयार होतो. आता पहा, सो व्हेन ए कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर ॲटम्स, dissimilar atoms, that is the two atoms which are having the difference in their electronegativity. तर त्या ठिकाणी पोलार मॉलिक्यूल तयार होतो किंवा दोन पोल्स तयार होतात. ह्या गोष्टी व्यवस्थित इथे मी सांगितलेल्या आहेत. बघा आता पोलार मॉलिक्यूल म्हणजे काय आहे ना, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन शिकत असताना की ह्या इंटरॅक्शन्स कुठं दिसतात आपल्याला, पोलार मॉलिक्युल्स मध्ये दिसतात. पहा, these are electrostatic interactions between dipoles on neighboring molecules. Try to understand. Electrostatic interactions, that is the electrostatic attractions. These are due to the electrostatic attractions. Attraction between the oppositely charged particles, like that. Now see what? These are electrostatic interactions between dipoles on neighboring molecules. Now see. So what are the dipoles? See, dipoles means that molecule has two poles. Molecule has two ends. दोन एंड्स, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह, त्याला डायपोल म्हणतात. डायपोल काय आहे ते आपण समजावून घेतलं पाहिजे. दोन ध्रुव असणं, दोन पोल. डायपोल मीन्स दॅट मॉलिक्यूल हॅज टू पोल्स. मग आपल्याला पोलार मॉलिक्यूल लक्षात येईल. व्हेन ए कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर ॲटम्स, आता सांगितलं मी, दॅट इज हॅव्हिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स, द पोलार मॉलिक्यूल इज फॉर्म. पहा, उदाहरणार्थ HCl आहे, HF आहे, तर अशा पद्धतीनं ICl असेल, मेनी मोर मॉलिक्युल्स. व्हेन ए कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन two dissimilar atoms, atoms having the difference in their electronegativities. उदाहरणार्थ H2 मध्ये दोन सेम ॲटम्स आहेत, तर तिथे जे आहे ज्या इलेक्ट्रॉन पेअरमुळे कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो ती पेअर दोन्ही ॲटमच्या सेंटरला एक्झॅक्टली प्लेस करते. परंतु डिसिमिलर ॲटम्स असतील, आता HCl तर या ठिकाणी पहा पोलार मॉलिक्यूल तयार होतो. कसा होतो पहा, द इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर्ड बिटवीन टू ॲटम्स इज शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम अँड इट ॲक्वायर्स पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज अँड अदर ॲटम ॲक्वायर्स पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. होतं काय पहा, द इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर्ड बिटवीन टू ॲटम्स इज शिफ्ट towards more electronegative atom and it acquires partial negative charge and other atom acquires partial positive charge. आता या ठिकाणी काय होतं, ज्या इलेक्ट्रॉन पेअरमुळे कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार झालेला आहे ही इलेक्ट्रॉन पेअर एका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटमकडे थोडीशी शिफ्ट होते. पहा, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटमकडे शिफ्ट होते थोडीशी आणि त्याच्यामुळे दोन पोल्स तयार होतात. पहा, दस पोलॅरिटी इज ऑब्झर्व्ड इन द मॉलिक्यूल ॲज अ रिझल्ट ऑफ पोलरायझेशन द मॉलिक्यूल पॉजेसेस डायपोल मुवमेंट. पहा, दोन पोल्स, एक पोल पॉझिटिव्ह आणि दुसरं पोल निगेटिव्ह किंवा पार्शियल पॉझिटिव्ह पार्शियल निगेटिव्ह, आणि याच्यामुळे पोलरायझेशन म्हणतो आपण याला. बॉन्डचं पोलरायझेशन होणं म्हणजे काय, असे दोन डायपोल, दोन ध्रुव तयार होणे त्या मॉलिक्यूलमध्ये. पहा, आणि या पोलार मॉलिक्युल्सला जे आहे ते यांच्यामध्ये आपल्याला ह्या डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स दिसतात. ह्या डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स अजून आपल्याला पुढे गेल्यावर समजतील. त्यापूर्वी आपण ही डायपोल मुवमेंट काय आहे हे थोडंसं समजावून घेऊयात. पहा, महत्त्वाची टर्म आहे डायपोल मुवमेंट, डिनोटेड बाय द सिम्बॉल म्यू. डायपोल मुवमेंट म्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charge q and the distance between the center of positive and negative charge. Its unit is dBi. Now see, what is dipole moment? Simple आहे. Dipole moment काय असते? It is the product of magnitude of the charge and the distance between the center of positive and negative charges. Its unit is dBi. So that is all. डायपोल मुवमेंट कशी काढतात. ओके, तर त्याचं साधी डेफिनेशन त्यांनी दिलेली आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ व्हॉट, कशाचं उत्पादित आहे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज. चार्जची व्हॅल्यू काय आहे, दोन्ही चार्जची व्हॅल्यू काय आहे,
आहे आणि डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस, डिस्टन्स ऑफ सेपरेशन आहे, त्या दोन्हीचं प्रोडक्ट म्हणजे डायपोल मोमेंट असते. पहा, लेट अस कन्सिडर ए कोव्हॅलंट पोलार मॉलिक्यूल HCl. आता आपण HClचं उदाहरण घेऊन डायपोल इंटरॅक्शन समजावून घेणार आहोत. पहा HCl, पहा लेट अस कन्सिडर ए कोव्हॅलंट पोलार मॉलिक्यूल HCl आहे ना. HCl मध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो आपल्याला माहिती आहे. वन एंड पोल ऑफ द मॉलिक्यूल हॅज partial positive charge delta positive on hydrogen atom, while at the other end chlorine atom has partial negative charge. As a result of polarization, molecule possesses the dipole moment. Dipole moment shown like this, mu अशा पद्धतीने दाखवतात. arrow pointing towards the electron density जिकडे शिफ्ट झालेली आहे ना, more charge density towards chlorine, असा arrow दाखवतात. पहा, arrow head towards the chlorine, it acquires delta negative charge, it acquires delta positive hydrogen atom, delta positive असं दाखवतात. पहा, अनइक्वल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डिंग ॲटम्स. डिसिमिलर ॲटम मध्ये अशा पद्धतीनं इलेक्ट्रॉन क्लाउड हा क्लोरीन कडे शिफ्ट होतो आहे. आणि इथे आता आपल्याला माहिती आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे, परंतु इलेक्ट्रॉन पेअर क्लोरीन कडे शिफ्ट झालेली आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी पोलॅरिटी प्रोड्यूस होते किंवा पोलरायझेशन होतं. बॉन्डचं किंवा मॉलिक्यूलचं पोलरायझेशन होतं. डेल्टा पॉझिटिव्ह आणि डेल्टा निगेटिव्ह असे दोन एंड्स तयार होतात. आणि मग काय होतं पहा पुढे, दस पोलार मॉलिक्यूल हॅव परमनंट डायपोल मुवमेंट. सो डायपोल इंटरॅक्शन मध्ये आपण लक्षात घ्यायचे पोलार मॉलिक्यूल्स इन्व्हॉल्व्ह होतात आणि त्यांच्यामध्ये परमनंट डायपोल मुवमेंट तयार होतं. व्हेन पोलार मॉलिक्यूल्स अप्रोचेस टू इच अदर, आता पहा काय होईल जेव्हा असे दोन मॉलिक्यूल्स HClचे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मॉलिक्यूल्स एकमेकाच्या जवळ येतील, व्हेन दे आर इन कॉन्टॅक्ट. सो दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ देअर स्ट्रक्चर्स. आता लिक्विडमध्ये HCl लिक्विड स्टेटमध्ये व्हेन पोलार मॉलिक्यूल्स अप्रोचेस टू इच अदर, द पॉझिटिव्ह एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रॅक्टेड टू द निगेटिव्ह एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. Many such molecules have dipoles and their interactions are termed as dipole interactions. पहा आता इथे दाखवलेलं आहे अशा पद्धतीने डेल्टा पॉझिटिव्ह डेल्टा निगेटिव्ह. दुसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल जेव्हा याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो तर अशा पद्धतीने अपोजिट्स एंड्स कम इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर अँड ए इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा यालाच म्हणतो आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंट्रॅक्शन टेक्स प्लेस आहे आणि यांच्यामध्ये हा बॉन्ड तयार होतो. आता हा कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे, हा कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे, आपल्याला ते नाही पाहायचं इथे. तर यांच्यामध्ये दोन मॉलिक्युल्समध्ये इंटर मॉलिक्युलर इंट्रॅक्शन्स, दोन मॉलिक्यूलमध्ये दोन मॉलिक्यूल्सला आता HCl लिक्विड स्टेटमध्ये HCl जे आहे तर कशा पद्धतीने त्यांना एकत्रित कनेक्ट केलं जातं मॉलिक्यूल्सला. तर हे जे बॉन्ड आहे या ठिकाणी इंटरमॉलिक्युलर इंट्रॅक्शन जी आहे ही डायपोल इंट्रॅक्शन आहे, हे परमनंट डायपोल इंट्रॅक्शन आहे. ओके, तर अशा पद्धतीनं मग अनेक इथे दुसरा HCl मॉलिक्यूल असे HCl मॉलिक्यूल्स एकमेकांना लिंक झालेले असतात. तर हे आपल्याला सॉलिड स्ट्रक्चर्स पाहत असताना याचा उपयोग होणार आहे. ओके, पुढं पहा वन मोर टाईप आपण पाहणार आहोत शॉर्टमध्ये ब्रीफमध्ये, आयॉन डायपोल इंट्रॅक्शन. सेकंड टाईप आहे डायपोल इंट्रॅक्शन नंतर ही दुसरी इंट्रॅक्शन इंटरमॉलिक्युलर इंट्रॅक्शन मध्ये सिंपल आहे पहा. अँड आयॉन डायपोल फोर्स इज द रिझल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंट्रॅक्शन बिटवीन अन आयॉन, कॅटायॉन और एनायॉन अँड पोलार मॉलिक्यूल. सो अगेन दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन व्हॉट ए आयॉन, इट मे बी कॅटायॉन और एनायॉन अँड ए पोलार मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये. पहा अगेन दिस इज द इंटरमॉलिक्युलर इंट्रॅक्शन, एक आयॉन आणि पोलार मॉलिक्यूलमध्ये. पहा तिथे जसं पोलार मॉलिक्यूलमध्येच इंट्रॅक्शन होती तशी इथे एक आयॉन असतो, हे लक्षात घ्या. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंट्रॅक्शन डिपेंड्स ऑन द चार्ज अँड साईज ऑफ द आयॉन. इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मॅग्निट्यूड ऑफ डायपोल मुवमेंट अँड साईज ऑफ द मॉलिक्यूल. मग आता आयॉन डायपोल इंट्रॅक्शन परत दिस इज डिपेंड्स अपॉन द चार्ज अँड साईज. जेवढा मोठा चार्ज असेल, जेवढी साईज मोठी असेल तेवढी आयॉन डायपोल इंट्रॅक्शन जास्त असेल. परत डायपोल मुवमेंटवरती सुद्धा हे अवलंबून आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने व्हेन अन आयोनिक कंपाऊंड, एक्झाम्पल पहा, NaCl इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर, द आयॉन्स गेट सेपरेटेड अँड सराउंडेड बाय वॉटर मॉलिक्युल्स विच इज कॉल्ड एज हायड्रेशन और सॉल्वेशन. आपण हे तसं स्टडी केलेलं आहे. NaClचं स्ट्रक्चर सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. आता NaCl मध्ये आयोनिक बॉन्ड आहे आपल्याला माहिती आहे, पण जेव्हा मग आता पहा NaCl वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतो तर या ठिकाणी एक आयॉन आणि वॉटर हा मॉलिक्यूल जो आहे पहा पोलार मॉलिक्यूल आहे, वॉटर पोलार मॉलिक्यूल आहे O आणि H इथे. तर यांच्यामध्ये जे इंट्रॅक्शन होते काय होतं,
Na plus. So the water molecules get surrounded around this ion, and a force of attraction or electrostatic interaction is developed between the positive Na and negative oxygen, like this. These opposite ends come when molecules approaches to each other, that is when NaCl dissolved in water. अशीच सिच्युएशन Cl च्या बाबतीमध्ये होते. ओके, आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी याला आपण आयॉन डायपोल इंटरॅक्शन म्हणतो. आयॉन डायपोल इंटरॅक्शन म्हणतो. अशा पद्धतीने या सोप्या सोप्या सिंपल इंटरॅक्शन्स आहेत. सो दॅट इज what we have studied. So very simple, the different states of matter. So in this case, comparison between the solid, liquid and gas in brief. Then the main aspect of our study is the intermolecular interactions, in which the dipole-dipole interaction is important, and second one, ion dipole interaction. Okay, so we stop here. Thank you.